ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬಡಿದಾಟ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೋದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಪದ. ಇದೊಂದು ಪದ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯದ ಟೀಕೆ, ಪ್ರತಿಟೀಕೆಗಳು, ಸಮರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. How can they join with Modi? He is a terrorist. उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला. राहुल बाबा के साथ रह कर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है. ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯೇ ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆತಂಕವಾದಿ ಆಟ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಉಗ್ರ ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ವಿವಾದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಟೀಕಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದಿದ್ದರು. How can they join with Modi? Who is a terrorist and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ವಿವಾದವಾಗುತ್ತಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ರೀತಿ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರು. मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला. पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है, ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं. तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला. उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ, ಕೂಡಲೇ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಡಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಪಾರದರ್ಶಕ, ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವಂತೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो शब्द इस्तेमाल करते हुए अपमानित करने का काम किया, मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारा देश का विषय है, लोकतंत्र का विषय है. मुझे लगता नहीं है कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऐसा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में प्रयोग किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी पूरा देश के लोगों से माफी मांगे और इलेक्शन कमीशन उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए. When we appeared before the commission, the full commission, we highlighted the fact that if a party repeatedly does this and calls the Prime Minister all kind of abusive names, today the words that Shri Mallikarjun Kharge has used, calling him a terrorist, is the bottom most in the pit that they have falling, where its Prime Minister has repeatedly said zero tolerance for terror. We will take every action. So we have
demanded that the Election Commission take it in all its seriousness. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಇದು ಖರ್ಗೆ ಮಾತಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮಾತು ಅಂದ್ರು. आतंकवाद का जवाब जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खरगे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आएगा। मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराया है, नक्सलवाद से मुक्त कराया है। खरगे जी जो टीएमसी के साथी है, वो कहते हैं मोदी जी आतंकवादी। अरे खरगे साहब, शर्म करो, शर्म करो। जिस आदमी ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, उसको आप आतंकवादी कहते हो? जनता बरोबर हिसाब किताब करेगी। करोगे ना भाई? ಚುನಾವಣಾ ದಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇರೋವಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಚುನಾವಣಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಿಲ್ವಾ? ಆಯೋಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. Kiren Rijiju is a repeat offender. He is in this habit of opening his mouth and putting both his feet into them permanently. He is a union minister. He goes to the election commission. He has met the election commission. He is coming out and he is making a statement on behalf of the election commission. Vah re vah. He is announcing what the election commission is going to do. Exactly. This is what I have been saying all along, and now you have the proof. This is how the election commission is. That they're in the pocket of the ruling government. There's no autonomy there. A union minister goes to meet them, comes out and announces action plan of election commission. And what are they threatening? That they will finish off all the terrorists. What terrorists have they finished? Have the Pahalgam terrorists been finished? भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी से आतंकित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनसे बात नहीं कर सकते। तो ये स्थिति तो है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निर्वाचन आयोग जाने की क्या जरूरत थी? उसको फोन करा देते, वो ऐसे कर देता। ये ढकोसला करने की भी जरूरत नहीं थी। इतने गर्मी में क्यों गए पसीना बहाने? क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े। ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ. ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಹೇಳಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕಾ ದುಕಾನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಫರತ್ ಕಾ ದುಕಾನ್ನ ಸರಕುಗಳನ್ನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಗುಜರಾತ್ನ ಜನರನ್ನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಜೆಪಿ RSSನ ವಿಷಜಂತು, ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಎತ್ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಆತಂಕವಾದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದಾರೋ
ಅದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಶೋಭೆ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೆ. ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ತುಂಬ ಖಂಡನೀಯ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮುತ್ಸದಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಅವರು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಹಿರಿಯವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿಗಳೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭ್ರಮನಿರಸನ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಅವಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. Mr. Modi terrorizes the opposition and people using IT, CBI, ED and other agencies. But while they are protesting, they should also answer that BJP themselves, every single day, they call Congress leaders anti-nationals, they call us urban Naxals, they call us Deshdrohis. And what about all those things? And forget what we have to say. BJP's own ally, Mr. Chandrababu Naidu ji, he himself had called Narendra Modi ji the biggest threat and the biggest terrorist. So first let them clarify among their allies what they think about Modi ji. ಹೀಗೆ ಕೈ ನಾಯಕರು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಾಕೀತು. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಾಳೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಉತ್ತರವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18.